हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले हम काफ़ी सारी मूवी का रिएक्शन कर चुके हैं, तो अभी हम करने जा रहे हैं एक मलयाली मूवी का रिएक्शन जो कि आने वाली है मार्को। तो इस मूवी के बारे में अभी तक हमें उतना कुछ नहीं पता है, और जहाँ तक मैंने सुना है ये मूवी बहुत ज़्यादा वायलेंट होने वाली है। इसके अंदर एक्शन सीन मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस मूवी के बारे में उन्नी मुकुंदन ऐसी कुछ नाम है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप सही हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि भाई हम इन एक्टर की मूवी पहली बार ही देख रहे हैं। इससे पहले हमने इनके ना कोई मतलब मूवी देखी है, ना इनका काम देखा है, मतलब कुछ भी इनके बारे में हमें नहीं पता है। और इसको तो ये मूवी के बारे में भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मार्को मूवी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुई थी, इसकी रील वील सब कुछ, तो इस वजह से मैंने इसकी थोड़ी रील्स देखी है। बाकी मुझे भी इस मूवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मतलब वायलेंट है। जैसे एनिमल मूवी आई थी उससे भी ज़्यादा ये मूवी खतरनाक बताई जा रही है। और इसके संग एक फतेह भी आई थी, वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंट थी। अब देखना होगा कि भाई इस मूवी के अंदर मतलब कितना दर्द दिखाई गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक मार धार वाली मूवी है। काटा पीट, हाँ बहुत मतलब खतरनाक, जो कि तेरे को पसंद नहीं है ना मतलब इसको डर लगता है। मेरे को तो ऐसी मूवी में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब देखना होगा कि भाई ये मूवी कैसे बना ली है। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब 100% कर दीजिएगा। इससे पहले हमने पुष्पा पार्ट 2 का रिएक्शन किया था, तो आप वो जाके देख सकते हैं और हमें कमेंट में जाके बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। मार्को मूवी का आपको कितना इंतजार था। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई ये मूवी कैसे बना ली है मार्को मूवी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। പൈസ വെച്ചിട്ട് പോടാ. काफी अलग है। ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേഗം फाइट कर रहा है। എടാ വസീം, നിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്നല്ലേ? ബോഡി ഓർഡർ നോട്ട് സെന്റ്. പോടാ, ഞാൻ ഡിയോഡ്രന്റ് അടിച്ചതാണല്ലോ. പോരാത്തിരുന്ന് രാവിലെ കുളിക്കുകയും ചെയ്തു. ചങ്ങാതി നന്നായ കണ്ണാടിയല്ല, കണ്ണേ വേണ്ട. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ബീയിങ് ഓണസ്റ്റ്. മതി മതി, ദേവന്മാരോടെ കിടന്ന് അടിച്ചേക്കണത് നീ മണത്തല്ല പറയണത്, ഞാൻ മണട്ടല്ലേ? ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാനും പോലീസ് നിന്റെ കയ്യും പിടിച്ചോടാൻ ഞാനേ ഉള്ളൂ. മണം പിടിക്കൽ सट्टेबाजी खेल रही है। ആർക്ക് കിട്ടി? അക്ബറിലും എനിക്ക് ആശിച്ചത് അക്ബറല്ലേ? പിന്നെ അക്ബർ തല്ലുകൊള്ളണാണ്. നീ ഇത്രയൊക്കെ സങ്കടപ്പെടാൻ? ഇത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഒന്നുമല്ലല്ലോ, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് അല്ലേ? നീ അത് ആ വസീമേ, നിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യമായിട്ട് വിളിക്കാണ്? ये बंदा നീ अंधा ഇക്ക है। പറയുന്നത് കേക്ക്. ഈ കച്ചവടം നമുക്ക് വേണ്ടിക്ക. ഫാർമസിന്റെ ലൈസൻസിലും മയക്ക് വരുന്നുണ്ടാക്കില്ല. പടച്ചൂന് ഇറക്കുന്ന കച്ചവടമാണ് അത്. ഓ പിന്നെ, നീ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം പഠിച്ചോ നടക്കുന്നതാണല്ലോ. നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇക്ക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല. അത് എന്റെ കൂടി പേരുള്ള ലൈസൻസ് ആണ്. ഇക്ക ഈ കണ്ട തമ്മാടിത്തരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് കൊല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇക്ക മനസ്സിലാക്കൂ. വസീമേ, ड्रग्स से वसीम है। कह रहा हूँ। ഡാ, ഇക്കാട്ടെ എന്താ പ്രശ്നം? എടാ ആയിരിക്കാക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഫണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആ, കുറച്ച് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഏതോ കാർട്ടിൽ പോയി പെട്ടു. ഡ്രഗ് കാട്ടില്ല? ആ, ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. ഷിപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫാർമസിയുടെ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് എൻ്റെ കൂടി പേരുള്ള കമ്പനിയല്ലേ, അത് പറ്റില്ല ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എടാ, അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടിയാ. അവൻ ഒരിക്കലും क्या हो നന്നാവില്ല. गया? അതെ, ഇതൊന്നും തലയിലെടുക്കല്ലേ പ്ലീസ്. वो लड़के नहीं आए थे पीछे हुए ब्लैक कपड़े में? मार दिया शायद। ओह वसीम, रात से सुबह हो गई। हाँ, पुलिस वाले ही खड़े हैं। വസീം, अबे, ने मार दिया है।
സർ അയാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂം സെർജോ ഫെർബപ്പറിയാ अरे इसको नहीं छोड़ा, इसको नहीं मारा मतलब। ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെയാണ് ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. ഹി വാസ് വെരി കാം. മർഡർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി അയാൾ വന്നതൊരു ഡിഫൻഡറിലാണ് സർ. അത് ഡിഫൻഡർ തന്നെയായിരുന്നു നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഫ്രം മൈ ടച്ച്. എൻ്റെ ഇച്ഛാനും ഒരു ഡിഫൻഡർ ഉണ്ട്. സാറേ, ഈ അന്ധനെ വെച്ചിട്ടുള്ള അന്താക്ഷരി ഓക്കെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലടോ, ഹീസ് ബ്രില്യൻറ്റ്. താൻ ആ ഫാക്ടറി കണ്ടോ? അതിവിടുത്തെ പൗരപ്രമുഖൻ പഴയ MP വിൻസെന്റ് ജെറോമിൻ്റെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടൊരു 100 പേരെ കത്തിച്ചാലും ജെറോം വിചാരിക്കാതെ നമ്മളറിയില്ല. ഈ വിക്ടറിൻ്റെ സാക്ഷിമൊഴി മാത്രമാണ് വസീമിൻ്റെ കൊലപാതകയിലേക്കുള്ള ഏക ലീഡ്. എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം അവൻ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിരുന്നു സർ. മോശം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ്, കാശ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളഞ്ഞു അവൻ. വസീമിൻ്റെ അവസാനത്തെ കോൾ താരിഖിനായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത്? അതും ഇതുപോലെ കാശ് വെച്ചുള്ള വിളിയായിരുന്നു. വസീമിന്റെയും താരിഖിന്റെയും പേരിലല്ലേ എല്ലാ ബിസിനസ്സും? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. മരണം നടന്നിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, അല്ലേ? ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് താരിഖിനോട് ആര് പറഞ്ഞു? അതെ, إلى حضرة روح نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अभी इसको गाड़ी का एहसास। हाँ वही गाड़ी आई है करके हाँ, इसको उधर ले। पीछे आ रही है। वो पुलिस वाले नहीं था, ब्रिलियंट है। यार उसकी क्लियर करने से समझ आएगी मुझे लग रहा है। तो पता चल गया चलने के अंदर से और भी होगा ना। चलो यार, अच्छा उसके पास नहीं गया, उसको भी शक हो रहा था कि इसे कुछ पता चल रहा है। अभी केवल ले रहे हैं എനിക്ക് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കാണണം. Okay, where are you now? ഞാനിപ്പോ വസീമിന്റെ ചടങ്ങിന് വന്നതാ. ഇവിടെ നീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വാ. Oh my god. നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വസീം എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു കരടായി വന്നപ്പോഴാ അവന്റെ ഇക്ക എന്റെ പാർട്ണർ താരിഖ് തന്നെ പറഞ്ഞത് അവനെ തീർക്കാൻ. അവനോട് ലാഭമുള്ള ഏർപ്പാടാ എന്നിട്ടായി മുടക്ക് പറയുന്നത്. ഞാനിനി എത്ര പറഞ്ഞാലും അവൻ മാറാനും പോകുന്നില്ല. റസലെ, തീർത്തേക്കവനെ. 7 ലക്ഷം ദിക്കർ കുടുംബക്കാർ ചൊല്ലും. അവസാനം അവൻ പറഞ്ഞത് താരിഖിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവൻ ഇക്കാനെ. നമ്മുടെയൊക്കെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടെ അറിയാവുന്ന ആളാ നിന്നുണ്ടാക്കിയ മുതല്. അങ്ങേരോടൊപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയും? കുരുടനായതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടത്. നീ എങ്ങനെ എന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്? എന്റെ പെർഫ്യൂം എനിക്ക് മരണത്തിന്റെ ഗന്ധമാണ്. The scent of death. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നശിപ്പിക്കും ഞാൻ നിന്നെ. പിന്നെ നിന്റെ മണം, पहले वस्तु जा। ശവത്തിന്റെ, धमकी दे दे रहा है। ചത്ത് ചീഞ്ഞോ പുഴുവരിച്ച ശവത്തിന്റെ അറപ്പുള്ള നാറ്റാണ് നിനക്ക്. डर भी नहीं रहा Come है। here. हाँ है यार, उस समय नहीं करता ना Shoot. ये।
मौत को खुद സാർ തൃശ്ശൂർ വെച്ചാണ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. സാധനം വീണ്ടെടുത്താലും പോയ സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടൂലല്ലോ. ടോണിച്ച, ഇനി അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് നമുക്ക് നന്നാവില്ല. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളത് എടുക്കില്ല സാറേ. ടോണിച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കത് എന്തേ ആവായിരുന്നു. ടോണിച്ച പ്ലീസ്. You kneel down and come forward. മുട്ടിലഴിഞ്ഞു വരാൻ. I have something special for you. Do your job well. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കൊന്നെടുക്കാൻ എലിയും പൂച്ചയൊന്നും അല്ല. ഒരു കണ്ണ് പൊട്ടനാ കണ്ടുപിടിച്ചത്. Are you not ashamed? How do you feel now? Better. കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീയാണ്. ശവത്തിന്റെ എണ്ണം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ നാട്ടിൽ യുദ്ധവും അടിയന്തരാവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. ബോഡിയുടെ ഒരു ചെറിയ ട്രേസ് പോലും ഉണ്ടാവരുത്. ഇല്ലെങ്കിൽ കാക്കിപ്പട്ടികൾ മണം പിടിച്ച് ഇവിടെ എത്തും. അവൻ ആസിഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജന്മം കൊടുത്തവർക്ക് പോലും അവനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡോണ്ട് ഫോളോ യുവർ ബ്രദേഴ്സ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ്. സൈറസ് ഈസ് ഇൻസെയിൻ. കൈകൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടേണ്ടത്. അപ്ലൈ യുവർ ബ്രെയിൻ. നിനക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് മീ. ഐ ആം വിത്ത് യു ഓൾവേസ്. यहाँ पड़ा है. गंदा मारा है यार. ഇതൊരു പുരുഷന്റെ ബോഡിയാണ്. ഏകദേശം 20-25 വയസ്സ് വരെ പ്രായം. വസ്ത്രങ്ങളും ബെൽറ്റും ഓർണമെന്റ്സും എല്ലാം ഒരുക്കി പിടിച്ച നിലയിലാണ്. എന്താസിഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ള കെമിക്കലാണ് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്. ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ് വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ചും നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് മറ്റുള്ള ആസിഡ്സ് പോലെ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളിയെത്തിലീൻ പോലുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ടോക്സിക് ആൻഡ് കൊറോസീവ് ആൻഡ് ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ ബേൺസ്. അന്ന് രാവിലെ 10 മണി കഴിഞ്ഞാണ് അവസാനമായി വിളിച്ചത്. എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. അവള് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുമില്ല. വിക്ടർ എന്നല്ലേ പേര് പറഞ്ഞേ? ആള് നിങ്ങളുടെ ആരാ? എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഈസ് ബ്ലൈൻഡ്. ബ്ലൈൻഡ്? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര നാളത്തെ പരിചയമുണ്ട്? 3 years. വിക്ടർ ഒരു പെർഫ്യൂമറാണ്. ആൻഡ് ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട്. വീട്ടിൽ പറയാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം. എന്നാലും എന്നോടെല്ലാം പറയും. अरे फिर वो देख तो रहा था उसे. देख रहा था ना, लेकिन इसने बताया होगा तो कंफर्म हो गया होगा. എന്തായാലും ഫോട്ടോയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്ക്. വെയിറ്റ്. സാറേ, അന്ധനായ വിക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്, നമ്മുടെ വിക്ടർ. ആ കുട്ടിയുടെ നിന്ന് മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ വിക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്ക്. ആ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കാണിക്കണോ സാർ? ആസിഡിലൊരുകിയ ഉടല് മാത്രമുള്ള ടോർസോ ആണ് അവളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ആ ബോഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. മരിച്ചത് വിക്ടർ തന്നെയാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണ്ടേ? लेकिन इतनी जल्दी बॉडी पता कैसे चलेगा? ആ ഷാഹുൽ, സാറേ, ആ ബോഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ പയ്യൻ്റെ തന്നെയാ, വിക്ടർ. അഡാട്ട് ജോർജിന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് വിക്ടർ. വസീം മർഡർ കേസിൽ ഒരു സാക്ഷിയായിട്ടാണ് വിക്ടർ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ വിക്ടറിന്റെ DNA ജോർജിൻ്റേതുമായിട്ട് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനും മടിക്കാത്ത ജോർജിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയക്കണം. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു നായുണ്ട്, an obedient pitbull. ദത്ത് സഹോദരൻ മാർക്കോ, എ ബോൺ ക്രിമിനൽ. ജോർജിന് കച്ചവടമാണ് വലുതെങ്കിൽ മാർക്കോയ്ക്ക് കുടുംബമാണ് വലുത്.
ചെറുപ്പത്തിലെ കൂട്ടുകാർക്കും കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി നടത്തിയ അക്രമങ്ങളും കേസുകളും ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് മാർക്കോയുടെ പേരിൽ. ഇപ്പോൾ ആളെ നല്ല നടപ്പിന് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിപ്പിച്ച് ഇറ്റലിക്ക് നാട് കടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജോർജ്. അല്ലേലും സ്വർണ്ണക്കച്ചവടം ഒരു നെറിയില്ലാത്തതാണെന്ന് ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞതാ. കൊന്നും കൊലപ്പെടുത്തിയും കുറെ കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇതേപോലെ ആണുങ്ങളെ പഴുന്തങ്കാലിൽ പോണത് അവസാനം കാണേണ്ടി വരും. ഞാനേ ഈ ചത്തുപോയ കണ്ണു കാണാത്ത ആ ചെറുക്കനില്ലേ, അവന്റെ തല തൊട്ടപ്പന സങ്കടം എനിക്കുണ്ട്. എവിടെ ഇവിടത്തെ കാരണവര് ജോർജ്? बहुत सारे कैरेक्टर है इसके अंदर ना. ജയ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ബാക്കി ചടങ്ങ്? എന്ത് ചടങ്ങ്? ഒരു മുഴത്തൂക്ക മാംസം ദർശനത്തിന് വെക്കണോ? ജനിച്ചപ്പോഴേ ദൈവം അവന് കണ്ണു കൊടുത്തില്ല. ഇപ്പം എടുക്കാൻ നേരം കയ്യുമില്ല, കാലുമില്ല, തലയുമില്ല. അതങ്ങനെ ഒരു ജന്മം. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ. അല്ല മാർക്കോ? വേണ്ട, അവൻ അടക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻ പോലും ഒന്നുമില്ല. മാർക്കോ അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നേ. നിങ്ങൾക്കറിയോ മാർക്കോ ആരാന്ന്? You shut up. He's a hero. He has huge swag. പക്ഷേ മമ്മ പറയാ അങ്കിൾ ഒരു ഡോഗാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാവൽനായ. അത് നിന്റെ മമ്മിക്ക് മാർക്കോച്ചന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ടാ. He's a hero, super hero. No, devil. Daredevil. നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ചോദിക്കാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കോൾ വന്നു. റാൻസം കോൾ. അച്ചായ ജോണിയാണ്. ആടാ പട്ടി ജോണി, പറയടാ. കുറച്ച് ചെമ്പിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പണ്ടം വെച്ച് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങാന്ന് കരുതി. അതിന് നീ എന്തിനാടാ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്? നേരെ പീടിയിലേക്ക് ചെന്നാ പോരെ. ഇത് സ്വർണ്ണപ്പണയല്ല, ആ വേറെ ഐറ്റാ. നിന്റെ അനിയനെ ഞാൻ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുന്നാര അനിയനെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിലേ 4 കിലോ ബിസ്ക്കറ്റ് അടിച്ച് 9 തിളക്കത്തില് കൊണ്ടുപോവാണേ. അവൻ പട്ടിക്കൂട്ടില ബെൽജിയം മെല്ലോയ്സ്. അവറ്റെങ്കിലും കടിച്ചു കയറുണ്ടെങ്കിലേ പണ്ടം പണമായിട്ട് വാ. എടാ വിക്ടർ, ये है शायद विक्टर. हाथी दिखा रहे हैं खाली. ओए हाथ कटा हुआ है. ये तो नहीं गई. वो भी विक्टर? तो विक्टर ही कह रहे थे. हाँ മോനെ വിക്ടർ, എവിടെ अरे പോയി? जो अंधा था. पता नहीं यार. വിക്ടർ, ये विक्टर नहीं है. विक्टर तो यहाँ बैठा है. इसने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया. नहीं वो आया होगा, उसने सबको मारा होगा हीरो ने. വിക്ടറിനല്ലേ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കോൾ വന്നേ? അനിയനാന്നാ പറഞ്ഞേ. ഏതായാലും വിക്ടർ അല്ല. ये हीरो होगा. ओहो भाई. പട്ടി ജോണി പണയമായി പിടിച്ച പണ്ടം
അവന്റെ പണ്ടാരടങ്ങുമല്ലോ. She is a wrong person. बिल्कुल था वो भी दो कितने एक दो कुत्ते लग रहे थे ज्यादा क्या एंट्री है ओ मजा आ गया ना एंट्री बाप रे काट दिया है? काटा ही होगा उल्टी हो रही है Hey bros, I'm a dog lover. I have a husky. His name is Rocky. നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതാ. उसको भी नहीं इसको उठा दिया ये तो मारेगा ही ना എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. अरे बाप रे गया You are dealing with the wrong person. हाँ तो गाइस फाइनली हमने इसका इंट्रो सीन देख लिया भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल जिस तरीके के इसमें मार्को की एंट्री दिखाई गई ना वो भाई बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है और इसमें शुरुआत से ही मतलब स्टोरी बताई गई है कि पहले दो लड़के होते हैं एक वसीम और एक विक्टर। हाँ और वो ड्रग्स का मतलब धंधा करना चाहता है जो उसका बड़ा भाई होता है हाँ, वसीम का बड़ा भाई वो ड्रग्स का धंधा करना चाहता है लेकिन वसीम मना करता है और तो उसका दूसरा जो उसका दोस्त होता है ना दोस्त होता है वो कहता है विक्टर होता है विक्टर के सामने ही मार देते हैं वसीम को लेकिन विक्टर होता है अंधा तो उसके बावजूद भी लेकिन उसके सेंसेस इतने खतरनाक होते हैं कि भाई वो आँख ना होते हुए भी ऐसी पहचान ले भाई किसी को भी गाड़ी पहचान ले रहा है खुशबू पहचान ले रहा है किसी को भी पहचान ले रहा है मुंह में हाथ लगा के पूरा फेशियल वो कर ले रहा है वो तो मतलब किसी को भी पता लगा रहा है कि ये इंसान कौन है तो उसके फ्यूनरल में आया होता है वो लोग क्या कहते हैं जो जिसने मारा होता है वही आया होता है फ्यूनरल में तो उसको पता चल जाता है जो विक्टर होता है ब्लाइंड होता है फिर भी वो पता लगा लेता है उसकी गाड़ी छूता है तो उसे और कंफर्म हो जाता है फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड मुझे लगता है जब उसके पास जा रहा होता है ना उसको सेंट की भी खुशबू आ जाती है मुझे लगता है हाँ उसके परफ्यूम की खुशबू आ जाती है वो गाड़ी टच करने जाता है तो और कंफर्म वो देखता है डिफेंडर ही है भाई ये गाड़ी तो वो फोन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को उसको बताता है अब मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी शक हुआ है कि क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड मिली हुई हो ऐसा उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना वैसी
उन या तो गुंडों ने नहीं उसे मिले। गाड़ी में किडनैप कर लिया होता है। अब या तो हो सकता है कि अब जरूरी नहीं है कि मिली होगी, लेकिन मुझे हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत थोड़ा लग रहा सा था, शक जा रहा है। शक जा रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं, वो गुंडे उसको वहाँ केमिकल फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और हाँ, वहाँ उसे एसिड इतनी गंदी मौत बहुत होती है उसकी खतरनाक भाई, एसिड में फेंक देते हैं उसे। बहुत ही ज्यादा गंदी, वो सीधे एसिड में डाल देते हैं और उसका वहीं पे मतलब पूरी गल जाता है वो गल गंदी जाता है। तरीके से। उसके बाद वो पुलिस वालों को मिलता है, फिर पुलिस वाले बोलते हैं भाई, उनको पता चल जाता है कि ये विक्टर ही है, जो वो कि पहले भी मतलब सबूत वसीम था। के बारे में भी बताने के लिए पुलिस से के पास वसीम गया का हुआ था। मतलब उसकी डेथ के बस सबूत था वो, कि भाई कैसा हुआ क्या हुआ, वो पकड़वा देता है एक बार के लिए, तो उसको भी मार देते हैं। वो कहता है करके हमने तुझे अंधा समझ के छोड़ दिया, लेकिन तू तो हम पे ही भारी पड़ रहा है करके वो उसे खत्म करता है। वो धमकी भी देता है विक्टर कि मैं छोड़ूंगा नहीं करके तुम लोगों को, पुलिस को बताऊंगा। ऐसा बहुत हिम्मत वाला था बेचारा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद होती है भाई मार्को की एंट्री, और भाई साहब जिस तरीके से एंट्री दिखाई गई ना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहाँ बच्चे लोग बात कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये कौन है। मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, कुत्ता बोलती है करके कि ऐसा ऐसा बोल रही थी, और हमारी फैमिली की रक्षा करता है वो। और फिर इसकी एंट्री होती है, वो सोचते हैं पहले वो विक्टर को ले गए हैं, लेकिन विक्टर को नहीं ले जाते हैं, वो ले जाते हैं गलती से मार्को को, और मार्को जो उनको गंदी तरीके से मारता है, कुत्ते के संग पिटबुल के संग बंद कर देता है उसे कि पिटबुल भाई फाड़ देगा कार उसे। में, हाँ। लेकिन भाई वो भी कम नहीं है, वो पिटबुल को भाई चिथड़े बनाया था, उसको जबड़ा खींच के अलग कर देता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन था वो, तो देखने लायक नहीं था। हाँ भाई, हमें तो देख के ही थोड़ी आत्मा हो गई तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में लाइक एंड कमेंट, और अगर आप उन्नी मुकुंद के फैन है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के लिए, टेक केयर।